सत श्री अकाल दोस्तों, चढ़दी कला मालवा न्यूज़ ते तुहाडा स्वागत है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 52 ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ समर्पित गुरु कांसी ਸਾਹਿਤ अकादमी दमदमा साहिब जो अजे 2 महीने पहला ही अपना पहला स्थापना दिवस मना के हुण तक 52 मोढी मैंबर कर चुकी है ने गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक लाइब्रेरी विच अपना दूजा बड़ा समागम करदिआं 2 पुस्तकां लोक अर्पण पंजाब हरियाणा के कोने कोने तो आए 94 कवियों का एक भाव मूर्ति कवि दरबार ते सन्मान समारोह किया। उगे सिੱਖਿਆ शास्त्री ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਘਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਜਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਨ ਮਚਾਕੀ ਮਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਲਮਾਂ ਦੀਆਹਟ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਪੁਰੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਚੁੱਗੇ ਖੁਰਦ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ गुरु कांसी ਸਾਹਿਤਕ अकादमी दमदमा साहब के प्रधान डॉक्टर हरगोबिंद सिंह शेखपुरगा चेयरमैन बलवीर सिंह स्नेही जनरल सकत्तर भुपिंदर सिंह पन्नीवाला हरियाणा प्रेस सकत्तर सुरिंदरपाल सिंह साथी गीतकार मीत सकरौंदी संगरूर गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल खेत्र सकत्तर शमशेर सिंह खालसा इंस्पैक्टर पंजाब पुलिस कहानीकार जसवीर सिद्धू बुरज सीमा समेत पुस्तकों के लेखकों ने अपने कर कमलों नाल कीती। गुरु कांसी ਸਾਹਿਤ अकादमी दमदमा साहिब के मीत प्रधान प्रोफैसर गुरजीत सिंह गुरु कांसी यूनीवर्सिटी दमदमा साहिब धर्म अध्ययन के मुखी ने सबना नूं जी आया आखदिआं दमदमा साहिब की धरती ते इस अकादमिक अदारे की स्थापना की सलाघा करदिआं पंजाब हरियाणा राजस्थान ते होरनां सूबिਆਂ समेत बाहरले देशां चों ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ जुड़ना ਸਾਹਿਤ संसार लई एक वड्डा कदम दस्सिआ। घबराए घबराए तेरे कितों मने आए तेरे देश मेरी को जिंदगी लागे लाखों लोग आए तेरे धार्मी लोगों कोलों पूछे क्यों मन यार पाए तेरे सत्ती पे मन पुराने कोलों कुछ नवे आए कम जिन्होंने माड़े बंदे सुर्खियां आए मेरे चुन के लीडर अपने रखी चुन के लीडर अपने रखी सबके मन बुझाए मेरे चुन के लीडर अपने रखी चुन के लीडर अपने रखी सबके मन बुझाए मेरे दीप समझना आवे दीप समझना आवे मेनू किने किने फसाए तेरे घबराए घबराए बहुत बड़ी गल घबराए घबराए तेरे किथों ने आए तेरे सतगुर से जाके बात का घबरा लंदा ते उन्हां दी घबराउणी वजह हुंदी है ते दा प्रभाव तो घबराए घबराए तेरे किथों आए तेरे शुक्रिया इस रंग को दूंगा संगना के बारीक की है इस रंग को दूंगा संगना के बारीक की है मैं दर्दे तेरे बड़ों की तारीफ इस रंग को दूंगा संगना के बारीक की है इस रंग को दूंगा संगना के बारीक की है मैं दर्दे तेरे बड़ों की तारीफ की है। इस शेर के बाद एक पूरी गजल मुबारक हो बैठे हैं और प्यारे होते हैं शुक्रिया का बताया
अरे एक समुद्र पार करना है, अरे एक समुद्र पार करना है, मैं अपने लिए कुछ बात करना है। शुक्रिया दोस्तों। अरे एक समुद्र पार करना है, मैं अपने लिए कुछ बात करना है। उतार के बदन को बदन जो आएगा, उतार के बदन को बदन जो आएगा, मैं ऐसे मलंग को प्यार करना है। अरे एक समुद्र पार करना है, मैं अपने लिए कुछ बात करना है। रंग के रूप तक हो जावे तेरी मगरों, रंग के रूप तक हो जावे तेरी मगरों, आ जावे कोई इनो प्यार करना है। पढ़ ना सके तेरे से जो सिलना, पढ़ ना सके तेरे से जो सिलना, मैं किए तेरा इंतजार करना है, मैं किए तेरा इंतजार करना है। बुल्ले लगना है शोके चारे कनिया, रख ले जो बैठोले की उदार करना है। अरे एक समंदर पार करना है। वल होएगा हर काम बदनाम होके, वल होएगा हर काम बदनाम होके, वक्त ने घोड़े तार तार करना है। अरे एक समंदर पार करना है, मैं अपने से कुछ बार करना है। एवं ढोले हैं सुख बोझ पासुदे, एवं ढोले हैं सुख बोझ पासुदे, सुख दे नाल की भाल करना है, सुख दे नाल ये भाल करना है। अरे एक समंदर पार करना है, मैं अपने से उल्टवार करना है। उतार के बदन को बदन जो आएगा, मैं ऐसे मुलाकात प्यार करना है, मैं ऐसे मुलाकात प्यार करना है। शुक्रिया बहुत बहुत। बच्चे पैने नाल होए नाम से, गत्ता कर करती भटकी मारी पुन्ना नाल करती, पूरी मारी पुन्ना नाल करती, तूने उसे जंदे की लपड़ मबैसा बिचों माता कोते जंदे, रहे खाने हो रही होके नशिया बिच कोते जंदे। कहना
ਮੌਕੇ ਰਾਜਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਆਵਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਆਵਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਤ ਕਰੇ ਕਮਰਾ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾਂ ਦੇ एक का मतलब है कि अक्सर दर्द बयाने क्या दिया अक्सर दर्द बयाने कह दिया खबर हमारी बाबा से कह दिया उदो लाल गुलाबी भोजन कारण मुड़केगा उदो लाल गुलाबी भोजन कारण मुड़केगा जब पिंडे जानियों को काफी कह दिया के गौरव नाम जिंदा तुम्ही तीन महीना लेटो के गए के जेड़ा अपना जीवन दान लेना जेड़ा अपना जीवन दान लेना वो भी देखो गोलियां के लिए जाए वो भी देखो गोलियां के लिए जाए नहीं होगा समुद्रा तेरी जगह और नहीं होगा समुद्रा तेरी जगह जब कहते अपने काला पिट रहा जब कहते अपने काला पिट रहा रब्बा सच ठिकाने तेन जबर सोचा है रब्बा सच ठिकाने तेन जबर सोचा है सब झूठियां ने अगवाना से लिखा सब झूठियां ने अगवाना से लिखा कि हौली बदल बनाना सीख रहे अरे सीख रहे हैं कि हौली बदल बनाना सीख रहे सीख लेगा तो दूसरा पहला बैठ गया सीख लेगा तो दूसरा मैं अपना कलाम भी नहीं बदल कर सका बहुत धन्यवाद और ऐसा के चढ़ावे आर में चढ़ावे पार में चढ़ावे आर भी मैं सी चढ़ावे पार भी मैं सी अटक सक तेरा भी दे कदे विकार भी मैं चढ़ावे आर भी मैं सी चढ़ावे पार भी मैं सी अटक सक जेल दे कदे विकार भी मैं सी मेरे बच्चों ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪਿੱਛਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਓ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਾਇਆ ਆ ਕੇ ਭੰਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਾਇਆ ਆ ਕੇ ਭੰਜਿਆ सिखाया जिसने दुनिया करना प्यार भी मैं सी और बड़े हंकार दे वाले जो दुनिया रोड़ के आए बड़े हंकार दे वाले जो दुनिया रोड़ के आए डरे नशकोर जेदी तो वो ठंडे धार भी मैं और बड़ा करते थे प्यार कादर यार से बुला बड़ा करते थे मैनू प्यार कादर यार से बुला नानक के फरीदा दा दिली इतबार भी मैं दी और अज एक दौर आया कई टोटी मेरी हुई अज एक दौर फिर आया कई टोटे मेरे हुए बनया साजिश बुझियां दा जो शिकार भी मैं दी और बड़ा मैं तड़पदा हां सुकिया तलाबां बड़ा मैं तड़पदा हां बेच के सुकिया तलाबां गगन पंज आबां दा कदे सरदार बहुत अच्छी एक मिनट बंद रहांगा कि अज इत्थे कई वारी मजा कर के आया वा सॉरी मलवैया की बात करके आया वा ते एदा जगह तेरा जांदा ये राजनीति कौम जाता है क्योंकि इन्होंने इनवाइट किया सी आप ही होना किया होगा बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ बाबा हाँ जी
ਇੱਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਝੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਲੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਆਜਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਝੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਲੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਆਜਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਝੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਲੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਆਜਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰਦੀ ਪੀਰ ਪਗਾਈ ਬਾਪੂ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਤੇ ਬਾਪੂ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਲੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਕਾਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਕਾਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਆਖਰੀ ਮਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਵੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਵੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰੇ ਤੋਂ ਪਰੋੜੇ ਕਰਕੇ ਕਵਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰੇ ਕਰਕੇ ਕਵਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਕਾਦੀ ਬਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਗਰ ਬੇਹੂਦਾ ਕਾਮ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਕਾਦੀ ਦੀਪ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਕਾਦੀ ਦੀਪ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੇਸੁਰਿਆ ਨੇ ਕੀ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਆਜੋ ਕਾਦੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਆਜੋ ਕਾਦੀ ਸਾਡਾ ਤੋੜ ਚੂੜਾ ਜੱਤੋਂ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤੋੜ ਚੂੜਾ ਜੱਤੋਂ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਲੱਗੇ ਹੋਗਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਤੇ ਧੀ ਜੰਮੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਧੀ ਜੰਮੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਮਲਾ ਲਾਓ ਲੋਕ ਰਿਵਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਓ ਲੋਕ ਰਿਵਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਵਾਦੇ ਮਾਤਾ ਕਰੀ ਅਗਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਦੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਾਹਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਵਾਦੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਾਹਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਖਾ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਰਹਿਣਾ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਖਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਆਸਾ ਲਾਈਏ ਰੋਟੀ ਨਿਕਲੀ ਖਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦ ਜਗ ਕਹਾਈਏ ਸਾਡੀ ਗਾੜੀ ਮੋਟਾ ਦਾ ਆ ਕੇ ਤੋੜ ਚੜਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਮਾਈਏ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕੱਢੀਏ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਗੱਲ ਕਹਾਈਏ ਇਸੇ ਵਿੱਚਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪ ਲਟਾਈਏ बड़े भोले जग कहाइए इसे लेकर मंडियां अपनी किरत लटाइए सदा एक भक्त कहाइए जाति करिए देश की सरहद नाम के खून बहाइए अभी तो नजरे को कहा ना सके ना हक खाइए अच्छी करते के कहा कि अपने जिले लगाइए ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਕਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਮ ਦੀ ਆਹਟ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨੇਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਈਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਪੁਰੀ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਪੁਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਏ ਖਰੜੇ ਨਾ ਛਪਵਾ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਪੁਰੀਆ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਰੜ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾਂਸੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀਆਦੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬਖੂਬੀ ਕੀਤੇ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੀਤ ਸਕਰੌਂਦੀ, ਕਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੀਵਾਲਾ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਾਥੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਰਾਜਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਨਿਰਮਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੋਧਪ੍ਰਿਆ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਬਾਰਕ ਅਠਾਲਵੀ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇਸੂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵੀਰ ਸਨੇਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੇਖਪੁਰੀਆ, ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਗਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਪੁਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਲਦੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਰਾਜਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਲਮ ਦੀ ਆਹਟ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਨੇਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ ਸਾਹਿਤ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰਪੱਕ ਨੇ, ਕਈ ਨਾਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖੇਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਮੱਥਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਛਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰੀਏ, ਛਪਵਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਈਏ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਰੁਸਤਮ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨੇਹੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ, 17 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਔਰ 17 ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ, 7 ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰ ਔਰ 11 ਮਾਨਯੋਗ ਇਸ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੈਰ ਦਰ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪੈਨਲ 3 ਜਾਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 34 ਪੂਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ 52 ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਅਕਾਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪੀ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰੱਖਣ, ਸੰਭਾਲਣ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਅਕਾਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੇਖਪੁਰੀਆ ਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨੇਹੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਸੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕਲਮ ਦੀ ਆਹਟ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਛੰਦ ਵੀ ਨੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੰਗ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੀਤ ਵੀ ਨੇ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਵਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੋ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਛੱਡਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ? ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਪੁਰੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨੇਹੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਪਸੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂਗਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਗੁਰੂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਬਣੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਮਿਲਾ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ।